सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
Krishna Krishna Hare Hare
समप्येत्य सुविस्मिताः क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारणम् ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे व्रजनाथ तवात्मजे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम कृपाणु परम दयालु नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी जन चंदन भक्त भय भंजन गोपी मंडलंजन वैष्णव कष्टभंजन मारा इष्ट ઠાકોરજીના ચરણોની અંદર મનસ્સરીથી દંડવત પ્રણામ કરી પરમાત્માના આ વાંગમય સ્વરૂપને મનસ્સરીથી દંડવત પ્રણામ કરી એનું પઠન કરતા અને જાપ કરતા એવા બંને ભૂદેવોને વંદન. સંગીતની સુરાવલી રેલાવતા ગાંધર્વગણ ત્રણેય ભૂદેવોને નમન. અને ત્રિવેદી પરિવારના આપણા કુળદેવી જાગ્રત દેવી એવા માં બાલાચ્છુને વંદન સાથે સુરધન દેવતા સર્વ પિતૃઓને સુરાપુરા સૌને નમન. સર્વ પિતૃઓને યાદ કરી સ્મરણ કરી સમસ્ત ત્રિવેદી પરિવાર આપના આમંત્રણને માન આપી પધારેલા સૌ સ્નેહીજનો સર્વ વૈષ્ણવ આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજતા પરમાત્માને સહૃદય વંદન કરી કથાના પ્રવાહની અંદર પ્રવેશ કરી આજે છઠ્ઠા દિવસનું પ્રાતઃ સત્ર પ્રથમ સત્રની અંદર પધારેલા ગોવિંદભાઈ ગોવિંદબાપા ભૂદેવ આપને વંદન સાથે ત્રિવેદી પરિવારના આંગણે આપના સ્વાગત સાથે પરમાત્માની આ દિવ્ય લીલા કથા ગંગા ભાગવતી ભાગીરથીની અંદર પરમાત્માની દિવ્ય પવિત્ર કથાઓ દ્વારા આપણા મનને વિશુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આજે શુદ્ધિની બહુ જરૂરી છે. શુદ્ધિનો અભાવ છે, અશુદ્ધિ વધી છે. બુદ્ધિ અને શુદ્ધિમાં બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થઈ છે, શુદ્ધિ ઘટી છે. અત્યારના જો વિશેષ આવશ્યકતા નહીં હોય તો એ શુદ્ધિ છે. જો શુદ્ધિ મળશે અને એ શુદ્ધિપૂર્વકની જે ભક્તિ થશે એ ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડશે. ચાર કેટેગરીના માણસો, એક જેમાં બુદ્ધિ નથી અને શુદ્ધિ નથી, બુદ્ધિ પણ નથી અને શુદ્ધિ પણ નથી. બીજી કેટેગરી એવી છે જેમાં શુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ નથી. ત્રીજી કેટેગરી એવી છે જેમાં બુદ્ધિ છે પણ શુદ્ધિ નથી.
અને ચોથી કેટેગરી જેમાં બુદ્ધિ પણ છે અને શુદ્ધિ પણ છે. એક જેમાં બુદ્ધિ નથી ને શુદ્ધિ નથી એવા માણસો ઉપર દયા આવે. સમજો કે પેલા આપણે વાત કરી કે ગાંડો અને પરમહંસ બે સરખા લાગે. પરમહંસમાં બાહ્ય કથાકથિત બુદ્ધિ ને શુદ્ધિનો અભાવ આપણે જોવા મળે. આપણે એમ થાય. યાદ કરો જળ ભરતજીની કથા. ભાભીએ કીધું કચરો નાખ્યા હો, ભાઈ તગારવી નાખ્યા. એટલે આપણે એમ થાય કે એનામાં બુદ્ધિ નથી. વાસ્તવમાં નહોતી બુદ્ધિ હતી, આપણે નહોતી દેખાતી. ઋષભદેવજીને યાદ કરો. વિષ્ઠામાં આરોગતા હતા, મળમૂત્રમાં આરોગતા હતા. આપણે દેખાય એનામાં શુદ્ધિ નથી. વાસ્તવમાં નહોતી શુદ્ધિ હતી. એ તો લીલા હતી, લોકોને દૂર કરવા. એના તેજને જોઈને લોકો એને માન આપતા હતા અને પગે લાગતા હતા. હવે જે માન આપે, પગે લાગે, એનો તિરસ્કાર કરવો તો યોગ્ય નથી. એને દૂર કઈ રીતે કરવા? એના માટે કેવળ આ નાટક કરતા હતા અને દુનિયાના માણસો દૂર થયા કે આ તો કોઈ ગાંડો છે, આ પરમહંસ નથી. સાચા ભક્તો, સાચા પરમહંસો, સાચા ઋષિમુનિઓ શાંતિ ઈચ્છતા હતા. આપણા ઋષિમુનિઓના આશ્રમ જો જંગલમાં જતા, શહેરથી નગરોથી દૂર, શાંત. તો આપણે કહીએ બુદ્ધિ ને શુદ્ધિ એનામાં દેખાતી નથી, એવાની વાત ન કરીએ. એવા પરમહંસ કક્ષાના પુરુષોની વાત આપણે ન કરીએ. સકલ વિકાર રહિત ગત ભેદા, એને કોઈ વિકાર નથી, એને કોઈ ભેદ નથી. શિવોહમને પામી ગયા છે. શિવોહમ શિવોહમ એવાની વાત ન કરીએ. અને જો વાસ્તવિક વાત એવાની કરીએ કે જેનામાં આપણી વચ્ચે દેખાય ક્યારે જેનામાં શુદ્ધિ નથી ને બુદ્ધિ નથી, એવા માણસો ગાંડા, પાગલ, એ દયા ખાવાની પાત્ર છે. એનામાં શુદ્ધિ નથી, બિચારામાં બુદ્ધિ નથી. પાગલ હોય, હું કાકો હોય, સાચો પાગલ હોય, ઘણા હોય ને ખોટા ગાંડા કાઢતા હોય. દારૂ પી અને મોટા નાટક કરતા હોય. પોલીસ તો સાહેબ સંભળાય તો દારૂ ઉતરી જાય. એટલે સાચા જે ગાંડા છે, પોપટ જેવા. રાણાવાસીને યાદ હશે, એક પોપટ હતો. પોરબંદર થી રાણાવા આવે, અહીંયા પહોંચે, અહીંથી પાછો રાણાવાથી પાછો પોરબંદર. પોપટને કહે કે પોપટ મારા વાલા ભગવાન, કે હવના વાલા ભગવાન, હવના વાલા ભગવાન. એનું કામ શું હતું? પોરબંદર થી રાણાવા, રાણાથી પોરબંદર થી રાણાવા કન્ટિન્યુટી આવે ને જાય, આવે ને જાય. આપણે ઈ છે આવ્યા જવાનું, રહેવાને લાયક નથી, પાછા આવી જાવ આવવા. તો એવા લોકોને જોઈએ. આજે પછી 30 વર્ષ પહેલા ખબર હશે, અમે અહીંયા સંદીપમાં ભણતા ત્યારની આ વાત છે. પછી તો રાગા બાપાને, પાગલોના પ્યારા રાગા બાપાને યાદ કરીએ ને એની સેવાને ધન્યવાદ આપીએ. બધું દેવા જતા, શાકભાજી વાવેતર થતું, અમારા પૂરતું બરાબર છે. અનાજ હોય તો રાગા બાપાના આશ્રમે રિક્ષા ભરી, ઠાઠું રિક્ષા ભરીને દેવા જતા. ત્યાં બધા આવા ગાંડા બહુ જોતા. તો એવા લોકો જે છે એ પેલી કેટેગરી, એ દયા ખાવાને પાત્ર છે. દયા. બીજી કેટેગરી જે છે જેનામાં બુદ્ધિ નથી, શુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ નથી, શુદ્ધિ છે. ગામડાના ભોળા ભક્તો પહેલાના સમયની અંદર કઈ ભણેલ ગણેલ નહોતા, એની પાસે ડિગ્રીઓ નહોતી, કદાચ અભણ હોય, અપઠ હતા, વાંચતાય ના આવતું, પણ ધર્મ સરખી રીતે પાળતા. એને એ ખબર હતી કે આ કરાય, આ ન કરાય, અનીતિ ન કરાય, ખોટું ન બોલાય,
શાસ્ત્ર જે કહે છે, સંતો જે કહે છે એ રસ્તે જવાય એનું પાલન કરાય. આ શુદ્ધિ એનામાંથી, બુદ્ધિ નહોતી. ગામડાના ભોળા ભક્તો જે હતા, નરસિંહ મહેતા ક્યાં ડિગ્રી લેવા ગયો હતો? મીરાબાઈ કઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણી, છતાંય આજે એના લખેલા કાવ્યો, એના લખેલા ગીતો, એના લખેલી જે છે એ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવામાં આવે છે. કારણ કે શુદ્ધિ હતી. શુદ્ધિ હોય તો ભગવાન કૃપા કરે. તો આ બીજી કેટેગરી છે. ત્રીજી કેટેગરી છે જેની અંદર બુદ્ધિ છે, શુદ્ધિ નથી. બુદ્ધિ બહુ છે, અગાધ બુદ્ધિ છે, પણ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો એ શુદ્ધિ નથી. આજના આતંકવાદીઓ જે છે, બુદ્ધિ બહુ છે, બુદ્ધિ વગરના નથી. બહુ બુદ્ધિ. અમેરિકામાં જે ઘટના ઘટી, અમેરિકા જેવો દેશ વર્લ્ડનો જમાદાર થઈને બેઠેલો દેશ, એની સિક્યુરિટી તોડી એના પ્લેન લઈને એની બિલ્ડિંગોમાં ઘુસાડી દેવા, આ ઓછી બુદ્ધિ હશે? બુદ્ધિ વગરનું છે કામ. બુદ્ધિ બહુ છે, પણ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો એ ખબર નથી. એટલે સમાજની અંદર સમસ્યાઓ પેદા કરે છે. અને ચોથું જે છે કેટેગરી, જેમાં બુદ્ધિ છે અને શુદ્ધિ છે, એ સંતો, એ ઋષિમુનિઓ, એ પેલાના સમયના બ્રાહ્મણો, કે પોતાની પાસે બુદ્ધિ તો છે, પણ એ ખબર છે કે આ બુદ્ધિ પરમાત્માની અંદર, બુદ્ધિ એવી છે કે ભગવાનને બોલાવી બેસાય, ભગવાને કીધું ને, ભક્તિ સૂત્રોપનબ્ધઃ, એનાથી હું બંધાવું છું, બાકી તો ઋષિ છે જેનામાં બુદ્ધિ છે અને શુદ્ધિ છે. એવા કોઈ માણસો હોય કે પોતાની બુદ્ધિનો, એવા કોઈ વૈષ્ણવ હોય જે પોતાની બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરે છે પરમાત્માના ભજનની અંદર, અથવા તો કઈ સારા કાર્યની અંદર પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, શુદ્ધિ જાળવે છે, એવાને વંદન, એવા પૂજનને લાયક છે. તો આપણે પણ આ કથાના માધ્યમથી એવી બુદ્ધિ મળે, એવી શુદ્ધિ મળે, એ પ્રયત્ન કરીએ. આજની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. હવે શ્રી કૃષ્ણનું આવું પરાક્રમ જોયું કાલે કે 7 વર્ષનો બાળક આવડા મોટા ગિરિરાજજીને ડાબા હાથની ટચલી આંગળીના અગ્રભાગમાં નખની ઉપર એકવાર લીલા કરી વાંસળીના નાદ ઉપર ગિરિરાજજીને આવડું મોટું પરાક્રમ જોઈ અને વ્રજવાસીઓ નંદબાબા પાસે ગયા. નંદબાબાને કીધું, નંદબાબા સાચું બોલજો, આ છોકરો કોનો ઉપાડી આવ્યા? કોનો ચોરી આવ્યા? છોકરો તમારો નથી, અમારો છોકરો છે. ના હોય નહીં, તમે ગોરા, માં યશોદેવજી ગોરા, આ કાળો કાન માં કે બાપ એક ઉપર જાય નથી, આ તમારા જેવો દેખાતો નથી, આ યશોદામાં જેવો દેખાતો. અમને તમારી તમારા પુત્રની અંદર શંકા જાય છે કે આ તમારો પુત્ર ન હોય. ત્યારે નંદ બાબાએ વ્રજવાસીને કીધું કે ભાઈઓ, અમે તમારાથી કઈ છુપાવ્યું નથી. હા, એક વાત છુપાવી છે કે જ્યારે ગર્ગાચાર્ય આવ્યા હતા નામકરણ સંસ્કાર કરવા, ત્યારે ગૌશાળામાં જઈ અને છુપી રીતે અમે નામ સંસ્કાર કરી હતા. આટલું છુપાવ્યું. જો એ નામ સંસ્કાર જાહેરમાં કર્યા હોત, ગર્ગાચાર્યએ જે વાત કરી, જે ભવિષ્ય કથન કર્યું હતું, એ તમે બધાએ સાંભળ્યું હોત તો તમને આજે આ શંકા પડે. ગર્ગાચાર્યએ કીધું કે આ આપણો લાલો છે ને, તમારો લાલો તો સાક્ષાત નારાયણનો અવતાર છે. દર યુગની અંદર એનો અવતાર ધારણ કરે છે. ભગવાને કૃપા કરીને આ વખતે તમારે ત્યાં તમારું આટલું પસંદ કર્યું છે.
હે નંદરાયજી, તમે એનું રક્ષણ કરજો. મોટો થઈ અને મોટા મોટા સંકટોમાંથી એ તમારા બધાનું રક્ષણ કરશે. આવું ગર્ગાચાર્યએ કીધું. એ વખતે તમે હોત તો તમને આ શંકા લાગ્યા. વ્રજવાસીઓને સમજાવે છે નંદલાલા. પછી તો ઇન્દ્ર આવે છે. ઇન્દ્રએ વિચાર કર્યો કે મારાથી ખોટું તો થઈ ગયું. ભગવાનની સામે ઇન્દ્ર વિચાર કરે છે કે કઈ રીતે ભગવાનની માફી માંગુ, ક્ષમા માંગુ, કઈ રીતે મને માફ કરશે ભગવાન. નારદજીને પૂછ્યું. નારદજીએ કીધું કે ઇન્દ્ર, ભગવાનને સુરભી ગાય બહુ પ્રિય છે, જે સ્વર્ગમાં છે. સુરભી ગાયને લઈને જા. સુરભીને પેલા સામે મૂકજે. સુરભી ગાયને જોઈ અને ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જશે, રાજી રાજી થઈ જાય. ત્યારે એના ચરણ પકડી લે છે. ઇન્દ્ર સુરભી ગાય લઈને આવ્યો છે. દૂર સુરભી ગાયને જોઈને ભગવાન દોડ્યા છે. ગાયને કોટે વરટ્યા છે. એને માથે હાથ ફેરવે છે. સુરભી પરમાત્માને બહુ પ્રિય છે. પરમાત્માના રોવાણા ઉભા થઈ ગયા. સુરભીને ગળે લગાડી છે. એવા સમયે ઇન્દ્રએ આવી પરમાત્માના ચરણ પકડી અને સ્તુતિ કરી છે. વિશુદ્ધ સર્વમ તમ શાંતમ, વિશુદ્ધ સર્વમ તમ તપોમયં દ્વસ્વજસમસ્યં, તપોમયં દ્વસ્વજસમસ્યં, માયામયોऽયં ગુણસંપ્રવાહો, માયામયોऽયં ગુણસંપ્રવાહો, માયામયોऽયં મારી આજ્ઞામાં રહીને શાસન કરો. હે ઇન્દ્ર, અભિમાન ન કરો. ઘણીવાર હું ઘણા ઉપર કૃપા કરવા ઈચ્છું ત્યારે એને એના પદ અને પ્રતિષ્ઠાથી ભ્રષ્ટ કરું છું. એના મદને ઓછો કરવા માટે એને પદ અને પ્રતિષ્ઠાથી ભ્રષ્ટ કરું છું. તમ ભ્રંશયામિ સંપદભ્યો યસ્ય ચેચ્છાભ્યનુગ્રહ. આ રીતે હું એના ઉપર અનુગ્રહ કરું છું. પછી તો સુરભી ગાયે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગિન વિશ્વમાત્મન વિશ્વસંભવ ભવતા લોકનાથેન સનાથા વયમચ્યુત. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગી વિશ્વાત્મન વિશ્વસંભવ ભવતા લોકનાથ
તેનો સનાથા વયમચ્યુ. પછી તો દેવર્ષિ નારદ, ઇન્દ્ર અને અદિતિ ને શ્રદ્ધા દેવોની માતા છે, એણે ભગવાનના ઉપર અભિષેક કર્યો અને ભગવાનનું નામ ગોવિંદ પડ્યું. બોલીએ ગોવિંદ સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. નામ ગોવિંદ પડ્યું ને ગોવિંદ આવ્યા. પછી તો વરુણ વિજયની કથા કહી છે. વરુણ વિજય એટલે જીભને જીતવાની કથા. જીભના જે ચટકા છે ને એને જીતવાની કથા. નંદ બાબા એકાદશીનું વ્રત કર્યું. આજે એકાદશી કથા કેટલી ભેગી ભેગી હાલ. કંસને કાન મારવાનો તો યાદ મળશે. પંચાંગ પ્રમાણે કંસ વધ કાલ લખેલો છે. એ આજે એટલું એક દિવસ આયુષ્ય વધુ મળી ગયું. અને આજની કથામાં આવશું. ભગવાન વ્રતમાંથી આવ્યા મથુરામાં, બગીચામાં ઉતારો કર્યો. બગીચામાં ઉતર્યા ત્યારે અક્રૂરજી તેડવા ગયા. અક્રૂરજી કીધું કે પ્રભુ મારે ઘરે પધારો, ઉતારો ન્યા રાખો. મથુરાની અંદર કૃષ્ણે કીધું ના, હજી કંસનો એક દિવસ બાકી છે ને જીવા દે. જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં કંસ ના હોય, કંસ હોય ત્યાં કૃષ્ણ ના. હું હોય ત્યાં દેહાભિમાન કંસ રહી નહીં શકે. એટલે અમે મથુરાની વાત બગીચામાં ઉતરીએ. બરાબર છે. એક દિવસનું આયુષ્ય ભલે એનું છે જીવે. એમ કાલ વધ હતો એના બદલે એક દિવસનું આયુષ્ય મળી ગયું. આજે તો એકાદશીનું વ્રત કર્યું. એકાદશી કરીએ તો પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11મું મન. 5 ને 5 10 ને 11મું મન. એકાદશ ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માની અંદર લગાડવી, એની સેવામાં લગાડવી, એના ચિંતનમાં લગાડવી, એના મનનમાં લગાડવી, એ છે એકાદશીનું વ્રત. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે જેનાથી જ્ઞાન થાય છે. આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ચામડી. આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે જેનાથી જ્ઞાન થાય છે. એને જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. આંખથી દુનિયા દેખાય, જોવાનું જ્ઞાન થાય. કાનથી શ્રવણ થાય, શ્રવણેન્દ્રિય છે, સંભળાય. નાક ઘ્રાણેન્દ્રિય છે જેનાથી સુગંધ પરખાય, ગંધ છે કે સુગંધ છે ખ્યાલ આવે. જીભ રસેન્દ્રિય છે જેનાથી રસ પરખાય અને બોલાય. અને ચામડી સ્પર્શેન્દ્રિય છે, સ્પર્શ થાય ખ્યાલ આવે ચામડીના માધ્યમથી. આપણા વાહનમાં કીડી ચડી હોય, અહીંયા નજર નથી પહોંચતી, હાથ ન પહોંચે તો ખબર પડે કે પાછળ કંઈક બોલવું છે. સ્પર્શેન્દ્રિય છે. કોઈ સ્પર્શ કરે તો ચામડીના માધ્યમથી એનાથી થાય. તો આ 5થી જ્ઞાન થાય છે, એને જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય. હાથ, પગ, મોઢું, મળદ્વાર, મૂત્રદ્વાર એ કર્મેન્દ્રિય છે જેનાથી કર્મ થાય છે. હાથથી આપણે કર્મ કરીએ, પગથી ચાલવાનું કર્મ કરીએ, મુખથી ચાવવાનું કર્મ કરીએ, બોલવાનું કર્મ કરીએ. મળદ્વાર, મૂત્રદ્વાર એ કર્મેન્દ્રિય છે. તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન. આ 11 ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માની અંદર જોડી દેવી, એનું નામ છે એકાદશીનું વ્રત. એકાદશ્યામ નિરાહારઃ સમભ્યર્ચ જનાર્દનં સ્નાતું નંદસ્તુ કાલિંદ્યા દ્વાદશ્યામ જલમાવિશર. એકાદશીનું વ્રત કર્યું નંદ બાબાએ. બીજે દિવસે દ્વાદશી એના પારણા કરવાના હોય પહેલા સવારે વહેલા નંદ બાબા ઉઠ્યા. એને એમ થયું કે બ્રહ્મ મુહૂર્ત થઈ ગયું. વાગ્યા હતા 2:30 અને રાત્રિનો 11:30 થી 3:30 નો કાળ છે ને
એને નિશ્ચિત કાળ કહેવાય. રાત્રિના 11:30 થી 11:30 નિશ્ચિત કાળ. આની અંદર કઈ ન કરાય. કાં તો શયન કરાય અને કાં તો પ્રભુ ભજન કરાય. આ બે જ વસ્તુ. 11:30 પછી ખવાય નહીં, ભોગ ભોગવાય નહીં. 11:30 કઈ નથી, ભોગ ન ભોગવાય, ખાવાનું કઈ ન થાય. આ જે કલાકો છે એની અંદર કાં તો શયન કરો અને કાં તો પરમાત્માનું ભજન કરો. નિશ્ચિત કાળ કીધો એવા સમયની અંદર, અને આસુરી વેળા કહેવાય. એવા સમયની અંદર નંદ બાબા કાલિંદીની અંદર સ્નાન કરવા ઉતર્યા છે. કાલિંદીની અંદર સ્નાન કરવા ઉતર્યા અને વરુણ, જલના દેવ છે વરુણ. તમે ગમે એ પૂજા કરો, કળશની પૂજા થાય. તત્રાજામિ બ્રહ્મણા વંદમાન સદા શાસ્તે જજમાનો વેતૈ હેડમાનો વરુણે અબોધિ શબ્દો સમાનાયુ પ્રમોહી અસ્મિન કલશે સાંગાય નમઃ સપરિવારાય નમઃ સશક્તિકાય નમઃ વરુણમ આવાયામિ સ્થાપયામિ. વરુણને આહ્વાન થાય છે એની શક્તિ સાથે, સપરિવાર સાથે. પરિવાર વરુણનો જેટલી નદીઓ છે પવિત્ર, ભારત વર્ષની જેટલી પવિત્ર નદીઓ છે, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, તાપી, નર્મદા, કાવેરી, સિંધુ, સરયુ, ગોમતી, બધી નદીઓનું આહ્વાન થાય અને બધી નદીઓ એમાં પધારે. તાકાત કોની? બ્રાહ્મણની. વેદ મંત્ર. આગળ મેં કીધું ને, મંત્રાધીનમ ચ દેવતા. મંત્રને આધીન દેવતા હોય તો વરુણે દેવ જ છે, એને આધીન આવવું પડે. તાકાત વેદ મંત્રની, સહાય સૂર્યનારાયણ. સૂર્યનારાયણની સહાય. આપણે કીધું હોય કે બધા તીર્થોનું જળ લઈ આવો પછી જ આપણે કથા કરવી, તો કાં તો શાસ્ત્રીજી બદલી જાય અને કાં તો કથા જ પોસ્ટપોન થઈએ કે ભાઈ બધા 68 પવિત્ર નદીઓનું જળ ક્યાં લેવા જાવ? એટલી સંપત્તિ ક્યાં લેવા જાવ? એટલો સમય સંપત્તિ હોય. ધીરુભાઈ અંબાણી પાઠમાં અમે ગયા હતા, ભાઈ શ્રી અંબાની કથા અમે પાઠમાં ગયા હતા. એને નહોતું કીધું, એ લઈ આવી હતો, પણ એની પાસે સમય નથી. સંપત્તિ છે એની પાસે સમય નથી, એ ક્યાં બધે. તો સૂર્યની સહાય લઈએ છીએ આપણે પૂજાની અંદર. તમે ધ્યાનથી, મેં તમને કીધું પૂજા ધ્યાનથી. પૂજા વખતે ધ્યાન એમાં જ રાખવાનું. ન સમજાય ગોળ બાપાને પૂછવા. વિદેશ હતો આ ત્યાંના યુવાનો એ ભેગું, જુવાનિયા છોકરાઓ એક એક વસ્તુ પૂછે.